each of you can discuss also about digestive system. It starts with, digestive system starts with mouth. Okay, what do you do with mouth? Chewing. Okay, then Food is taken in the passage of, and the intake of food is taken within the passage of mouth. so when you say something that should be scientific, intake of food happens through the various passages. Which is the first passage? Okay, first you are taking with mouth and then it goes through. Okay, so she has started with That is only video. video. Live வரமாட்டறா. ஐயோ பேச வச்சிட்டோம். இது வந்து ஆதி காலத்து மனுஷனா? Yes ma'am. Solve for 2 ma'am. So good. Our children are very good at drawing. Shoulder தான் கொஞ்சம் விட்டு பெருசா இருந்தா மண்டை பெருசா இருக்கு. பரவாயில்ல. பண்ணு. Ma'am. பண்ணுடி நல்லா தான் பண்ணு. Ma'am noteல நல்லா இருக்கு. நோட்ல சூப்பரா இருக்கு. கட் நோட்ல இருக்குது. நோட் கட். வெரி குட். பரவாயில்ல போர்ட்ல பண்ணு. போர்ட்ல வந்து சாக் பீஸ் இருக்குனால என்ன சிரிப்ப கூப்பிட்டுருவேன். இது வந்து என்ன டிஃபார்மிட்டிஸ், ஸ்கோலியோசிஸ் தெரியுமா? ஸ்கோலியோசிஸ், நமக்கு வந்து ஹஞ்ச் பேக்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது பேர்லாம் தெரியுமா? டிஃபார்மிட்டிஸ் ஆஃப் அவர் வேரியஸ் டிஃபார்மிட்டிஸ். லேர்ன் அபவுட் இட் அண்ட் கம் டு மீ. ஓகே, ஸ்கோலியோசிஸும் ஒரு டிஃபார்மிட்டி, பாஸ்டர் டிஃபார்மிட்டி. அதெல்லாம் நீ வந்து தலை கீழே குனிஞ்சி நடந்தேன்னா யூ வில் கெட் அ ஹஞ்ச் பேக். ஓகே, ஸோ நம்மளோட ஒரு பாஸ்டர் ராங் பாஸ்டர்னா வி வில் கெட் அவர் டிஃபார்ம்டு ஷேப். ஸோ அதில் ஒன்று இதெல்லாம் வரும், ஹஞ்ச் பேக்கு அதெல்லாம். ஸோ அதை கரெக்ட் பண்ணோன்னா புக்கை தலையில் வச்சு நடப்பாங்க. பார்த்தா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் வில் ஹேவ் தட் ஹஞ்ச் பேக். ஏன்னா தே வாக் ஷை, தே ஃபீல் ஷை வைல் வாக்கிங். தட் இஸ் அ நேச்சுரல் ஒன், ரைட்? ஸோ தலை கீழே குனிஞ்சு நடக்க நம்ம இப்போலாம் அதெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டோம். பட் தோஸ் டேஸ் கேர்ள்ஸ் யூஸ் டு கெட் ஹஞ்ச் பேக். இப்போ நம்ம ஈக்குவாலிட்டி எல்லாம் சொல்கிறோம். ஸோ வி டோன்ட் கெட் இட். ஓகே, ஸோ நம்ம ட்ராயிங் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு? டெல் மீ. அப் டு pancreas. வாட் இஸ் த ஜாப் ஆஃப் அ pancreaோட ஜாப் என்ன? சொல்லு. உடனே மவுஸ்க்கு மூடிட்டு pancreas என்னடா பண்ணோம்? pancreatic ஜூஸா? என்ன பண்ணும் அது? Ma'am, head is this much and stomach is this much, ma'am. Obese. Obese. When you are obese, what will happen? Obesity-ஓட காரணம் தெரியுமா? Obesity டைமில் what happens to you? லெப்டின் என்னது? அதெல்லாம் இன்னும் சொல்லி தரலையா உங்களுக்கு? So in digestive system, what you people have learned till now? Only these drawings? Mouth, liver. படிக்கலடா இவனுங்க எல்லாம் வீட்டில் இருந்து. வாட் அபவுட் நிபின்? டெல் மீ, எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஷி இஸ் சேயிங். She is not saying. She is drawing. Whatever she is drawing, explain. Nivin, Andy, get up. Come closer. Nivin, சொல்லுடா. Next class. Boys are shy in this class. You will say? Tell, you நீ தான் சொல்கிற, வேறு யாரும் சொல்ல மாட்றாங்க. சொல்லு. Now you explain. Ma'am, I will say something. Explain. Intake of food happens to the passage of mouth. Then it is carried through the food pipe known as esophagus to the stomach, where it has gastric glands which produces some digestive enzymes. First hydrochloric acid, second is pepsin, and third is mucus. So hydrochloric acid creates an acidic medium for the pepsin to react. Then the pepsin is a protein digestive enzyme which converts proteins into amino acids, and the mucus prevents the acidic medium or the action after the pepsin occurs.
and then it is carried out to the small intestine where all the digestion process occurs. From the liver, the bile juice is taken to create an alkaline medium for the pancreatic juice to react. The pancreas has pancreatic juice which contains digestive enzymes like trypsin and lipase, which converts fats into emulsified fats and proteins into amino acids. Yeah. Small intestine is the place where all the digestive enzymes come and react, and where the carbohydrates is converted into glucose, proteins into amino acids, and fats into fatty acids or glycerol. And then the villi present over the small intestine wall will absorb the digested food, and some other villi of large intestine absorb the undigested food and takes the water and leaves out the remaining food via the anus. Very good. So good. Very nice. Side Parthos drawing it is, right? So there esophagus. Okay. Spellingsலாம் கரெக்டாக இருக்காடா? Very nice. Superb. Good. So you explain what he has told. Ma'am, that is his project, ma'am. His project you are doing. So this is the boy who has done this project. Good. So இதே தான் அங்கே இருக்கா? இல்லையேடா, அந்த பக்கல் கேவிட்டியை தான் மவுத்துன்னு போட்டாள் அவ. Ma'am, அவங்களுக்கு தான் double cavity இருக்கு. ஆமாம். ஓகே So I wrote like this. ஓகே சரி, இதை புரியவை mistakes. புரியவை தமிழில் சொன்னாலும் ஓகே. தமிழில் சொல்லலாம், ஒன்றும் இல்லை. She explained well enough. இங்கிலீஷில் சொல்லலாம், நீ தமிழில் சொல்லு. Ma'am, தமிழ்ல இங்கிலீஷ் வேணா ஓகே. சரி, இங்கிலீஷ்லேயே சொல்லு. அவன் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான். பேசே தெரியாமல் தான் சொல்கிறேன். அவ தான் வந்து நின்னுட்டு இருக்கா. Ma'am, no. Our children are good at drawing. Diaphragm spelling தப்பு. What is the spelling for diaphragm? TIAPHRAGM. What is? சீக்கு பத்திரனே வந்திருக்கா. ஏய் நான் அதுக்கா. Ma'am, டியோ ப்ராப்ளம் போட்டு வச்சிருந்தாங்க Small. ஏய் என்னடி intestine spelling என்னடி? அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணுமா, வாமா. சாய் பார்த்தோ. மேம், அவனுக்கு அவன் பேர் தவிர வேற எதுவுமே தெரியாது எழுதுறதுக்கு. கால் பிளடர், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். மேம், ரெஸ்டால் ஓகே. அது கரெக்ட். பேங்க்ரியாஸ், ஸ்டொமக், ஆனஸ், அப்பெண்டிக்ஸ், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன். ஏய் intestine spelling என்ன? IN. ஆ இது கேவி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கிற பிரச்சனை. இது நாங்கள் என்ன கற்றுக்குறோமோ கடைசி வரைக்கும் அதே எழுதிட்டு இருப்போம். 6ஆம் கிளாஸில் கற்றுக்கிட்டது இல்லையா? அதில் என்ன தப்பு பண்ணுறோமோ அங்கே நம்ம கரெக்ட் பண்ணலன்னா தப்பாக. மை ப்ராப்ளம் ஆல்சோ ஹேப்பன் லைக் தட். எனக்கு செலெக்ஷன் அதுக்கு வந்து 2 எல் தான் எப்போவுமே எழுதுவேன். ஸோ மை டீச்சர் மே நாட் ஹேவ் நோட்டீஸ்ட் இட். Till today I write double L and my husband is an English teacher. He will always tell me எத்தனை L வரும் செலெக்ஷனில். அது மாதிரி நிறைய மிஸ்டேக் நம்ம பண்ணுவோம். இந்த கரெக்ஷன் பண்ணல. இப்போ கூட I was asking you how many of you are there? 20? Less than 20. Okay. But none of you saw the spelling mistake. So it happens even when your teacher is correcting. Okay, drawing சூப்பராக இருக்குது. அப்போ அவளுக்கு 100 out of 100 கொடுத்துடலாம். அது ஒன்லி இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் ஃபைண்ட் த மிஸ்டேக்ஸ் மோஸ்ட்லி. இங்கிலீஷ் டீச்சர் கேஷுவலாக இருந்தாங்கன்னா அந்த மிஸ்டேக் வில் கீப் ஆன் கோயிங் டில் அவர் காலேஜ் டேஸ். காலேஜ் டேஸில் நீ பேப்பர் எத்தனை பேப்பரில் ஆன்சர் எழுதுறியோ அதுதான் மார்க்கு, தெரியுமா? அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் மேக்ஸிமம் பேஜ் நீ கொஞ்சம் போயிருந்தீங்கன்னா அதுதான் மார்க்கு. நீ என்ன உள்ள அந்த டைட்டில்லாம் அழகாக எழுதி ட்ராயிங்லாம் பண்ணியிருந்தானாவே உனக்கு அவ்வளோ மார்க் வந்துடும். எனக்கு இது தெரியாது. ஓகே, ஸோ காலேஜில் கூட இந்த மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவோம், பட் நோபடி வில் கரெக்ட் அஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் டைம். கரெக்ட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் கரெக்ட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் இஃப் தே ஆர் டூயிங் மிஸ்டேக். பட் ஓகே, ட்ராயிங் 100% குட். இப்போ நீ ஞாபகம் இருக்குல்ல, வாட் இஸ் த ஸ்பெல்லிங் ஃபார் இண்டஸ்டைன்? INTESTINE. வெரி குட். நீங்கள் பக்கத்தில் நின்றுருந்தீங்க, இந்த அம்மா கரெக்ஷனே பண்ணல. அப்புறம்
அவன் தான் Theo from நீங்கள் தான் டயப்ராகம். ஓகே. Yes. ஸோ திஸ் வாஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபன். ஓகே, டோன்ட் டேக் இட் அதர்வைஸ் இட் வில் கோ அப்லோடட். சரியா? குட், யூ எக்ஸ்பிளைன்ட் வெல். வேறு யாருமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க? நீ வா, நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. அவனோட சாய் அவளோட ட்ராயிங் அழகாக்கு. கெட்டப் அந்த ட்ராயிங் அழகாக்குடா. நீ சொன்னல மங்கி மாதிரி இருக்கணும்னா அவன் தான் சொன்னான். சாய் போ. நான் fully ஒபே அந்த இவன் நிறைய சாப்பிட்டு ஒபேசிட்டி ஆகியிருக்கான். அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அது பாருங்க. Broad man, that's it. ஐ ட்ரூ. I drew. எதுக்கு கோவம் வந்துச்சு? ஒருத்தர் கரெக்ட் பண்ணால் தேங்க்யூன்னு சொல்லணும். நான் கரெக்ட் பண்ணும்போது எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணீங்களே. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ ஒபேசிட்டி தான். தலை ரொம்ப குட்டியாக இருக்கா? Obesity இல்ல. இவங்க வந்து fit, very fit. குட். வை டு யூ பிகம் ஒபேஸ்? Eating more fat. More fat and carbohydrate. Not having a balanced diet. Obesity can happen many reasons. Even if you don't eat, you can become a obese person because our body creates its own food on that time. இன்சுலின் சுரக்கிறதுலாம் தெரியும் இல்லையா? நீ சாப்பாடு நீ வயிற்றுக்கு அனுப்பலைனாலும் அதுவே சுகர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கும். அது மாதிரிலாம் ஆகிறனால தான் நமக்கு வந்து டயபெட்டிக் ஆகிற சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. வென் வி டோன்ட் மெயின்டைன் அவர் டைம், சாப்பிட்ற டைம் மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா அந்த டைமுக்கு அதுக்கு பசி எடுக்கும்போது அது தன்னால் உற்பத்தி பண்ணிக்கும். புரியுதா? ஸோ நிறைய பேர் ஒபேஸ் பீப்புள் பார்த்தா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக டைமுக்கு சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க. அவங்கள உடம்பு வந்து ஆல்ரெடி சாப்பாடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த டைமில் சாப்பிட்டுட்டாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க. அதுக்கப்புறம் போய் திரும்பி சாப்பிட்ருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வென் யூ டோன்ட் ஹாவ் அ கரெக்ட் ரைட் டைம் ஃபார் ஈட்டிங். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தா அல்சர் வந்திருக்கும். இது எல்லாம் ரீசன் ஸ்லோலி இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் அதர் இஷ்யூஸ். அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, நமக்கு ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு சாப்பிட்டோன்னே நம்மளுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி உண்டு ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்கிறது. அந்த இது வந்து நம்ம நார்மலாக இருந்தோம், நம்ம ஒபேஸாக இல்லாமல் நார்மல் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான அமௌண்ட் ஆஃப் சாப்பாடு டேக்கிங் இன்டேக் அண்ட் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட், இது ரெண்டும் பேலன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா நீ இன்டேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அந்த எனர்ஜி வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியே ஆகணும். வென் யூ ஆர் டூயிங் இட் யுவர் பாடி வில் சே, சாப்பிட சொல்லும், போதும் நீ சாப்பிட்டது போதும், நிறைய சாப்பிட்டுட்டே போதும் அப்படின்னு அதுவே பிரேக் கொடுக்கும். தென் யூ வில் ஸ்டாப் ஈட்டிங், தோ யூ வில் see so many content in front of you. ஆனால் அது நீ வந்து ஒபேஸ் ஆகிட்டேன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி வில் கோ. நீ சாப்பிட்டுட்டே இருப்ப. யுவர் தட் பிரேக் வென் இட் கிவ்ஸ், வென் இட் டெல்ஸ் யூ ஸ்டாப்புங்கிற அந்த கெப்பாசிட்டி நம்ம உடம்புலேருந்து போயிடும். அதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தா ஒரு 40 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம்லாம் நிறைய லேடிஸ்க்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஸோ தே ஷுட் ஆல்சோ கீப் டூயிங் எக்ஸசைசஸ். இஃப் தே டூ எக்ஸசைஸ் ஒன்லி தென் தேர் பாடி வில் சே ஸ்டாப், யூ ஆர் நாட் யூ ஆர் கோயிங் மோர் தென் த லிமிட், யுவர் டைமிங் இஸ் ஓவர். இதுக்கு மேலே சாப்பிடாத, அதே மாதிரி இந்த டைமுக்குள்ளே சாப்பிடு அப்படிங்கிறது. நீ ஃபிட்டாக இருந்தால் தான் your body will say. If you are not fit, you will keep eating. If you are in stress, you will keep eating. Stressலையும் நீ சாப்பாடு டைமிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்குவேன். ப்ளஸ் இன்டேக்கும் நிறைய ஆகிடும். Some people don't eat at all because of that. Again, as I said, our body produces food. நல்லா பாரு, தண்ணி தாகம் எடுக்கும் உனக்கு. தண்ணி தாகம் எடுத்து டீச்சர்கிட்ட கேட்க முடியாமல் வெக்கப்பட்டு இருப்பேன். கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த தண்ணி தாகம் எடுக்கிறது நின்றுடும். ஏன்னா உனக்கு வேண்டிய அந்த தண்ணியை உன் பாடியை உனக்கு கொடுத்துரும். ஜஸ்ட் திங்க் இட் ஓவர். ஸோ மெனி டைம்ஸ் டிட் யூ ஹேவ் தட்? தண்ணி வந்து நீ குடிக்கலனா கூட தண்ணி தாகம் அடங்கிடும். ஏன்னா உன்னோட பாடி எப்படியோ அதை எடுத்துரும். அதெல்லாம் தான் நம்மளோட உடம்போட மெக்கானிசம். நம்ம மெக்கானிசம் வந்து கரெக்டாக போகணுன்னா யூ நீட் டு டூ யுவர் எக்ஸசைசஸ் ரெகுலர்லி. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ டூ யுவர் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்பர்லி, யுவர் டைஜஷன் டூ டேக்ஸ் அப் இட்ஸ் ஜாப் பர்ஃபெக்ட்லி. நீ சாப்பிட்ற சாப்பாடு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகி இங்கேருந்து வெளியே போகும்போது கம்மியாக போகணும். ஆனஸ்லேருந்து வெளியே போகும்போது நிறைய போகிறோம்ல, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யூ டிடன்ட் chew it properly here and that food becomes what? அந்த ஃபுட்டு தான் நமக்கு என்னது? பிளட்டில் போகுது இல்லையா? as what? it becomes a blood, right? blood எப்படி நமக்கு வருது? any idea? பிளட்டுக்கு தேவையானது எல்லாமே what all things are there in your blood? all those things.
நமக்கு உடம்புக்கு தேவையா என்ன முக்கியமாக தேவை? எனர்ஜி தேவை. அப்புறம் அந்த எனர்ஜிக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணும்? ஆ நாங்களாம் இவ்வளோ டீப்பாலாம் போகல மேடம். சாப்பாடு சாப்பிட்றது தெரியும், வாய் வழியாக போகணுன்னு தெரியும், இண்டஸ்ட்ரைன் அப்சர்வ் பண்ணிக்கோன்னு தெரியும். அது என்ன பண்ணுது அப்படி அப்சர்வ் பண்ணி? டெல் மீ. ஆ energy is produced. You said so many things, no? Tell me what happens when you food you are taking. Again you repeat. Actually people were saying what you studied. Did you take it practically? Think it practically what is happening? இப்படி ப்ராக்டிக்கலாக நினச்சி நீ சொல்லு. நீ ஒரு இட்லி சாப்பிட்ருக்க, என்ன ஆகும்? டெல் மீ. Ma'am, idli is fully made of carbohydrates. Idli is made up of rice batter, which contains carbohydrates. So when it is taken inside our mouth, our stomach, and then it goes to small intestine where the carbohydrate is converted into glucose that provides energy for the body cells to function. So very good. So, okay, like this you will have to make it a practical one. Only then it becomes a strong memory to you. நீ இப்போ வந்து ஒரு ஜூஸ் குடிச்சிருக்க. என்ன ஜூஸ்? போமோகிரானேட். ஓகேவா? ஸோ த்ரூ போமோகிரானேட் ஜூஸ் என்ன ஆச்சு உன் உடம்புல? வாட் ஹேப்பன்ஸ்? படிக்கிறதோட அவ்வளோதானா? அதை ப்ராக்டிக்கலாக நீ சொல்ல மாட்டியா? என்ன பண்ணுது நம்ம உடம்பு அந்த டைமில்? யூ ஹேவ் டேக்கன் சம்திங். வாட் இஸ் இட் டூயிங்? டைஜஷன். அதான் என்ன பண்ணுது? அது ப்ராசஸில் என்ன நடக்குது? டைஜஷன் என்ன அப்சர்வ்? எங்கே அப்சர்வ் ஆகுது? நீ சூ பண்ண முடியும் ஆகுது? ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அங்கே அப்சர்வ் ஆகுது. அது ஜூஸ் குடிச்சிருக்க, அப்படி டைரெக்டாகவே அது இண்டஸ்டைன் போயிடுச்சா? இல்லை. It will convert into soluble form and absorbed by எங்கே கன்வெர்ட் ஆகுது soluble ஃபார்மில்? pancreas, liver, Okay. salivary gland. Then That's all, ma'am. I know. ஸோ நவ் ஸ்லோலி நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. நாங்கள் சாப்பாடு சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுதுங்கிறது நம்ம சொல்ல தான் உங்களுக்கு புரியுது. ஓகே, இல்லைனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம்? we were just by hearting things. But when we are really thinking about it, ஒரு பிக்சர் ஃப்ரேம் பண்ணி நம்ம அதை படிக்கும்போது that will become a strong memory to us. Okay, so thank you all of you.